آج کی ویڈیو اس شہر کے متعلق ہے جہاں میں پیدا ہوا۔ میں 23 مارچ کو کراچی میں پیدا ہوا۔ میرے ابا جی مجھے بیٹا جمہورہ کہتے تھے کیونکہ 23 مارچ پاکستان ریزولوشن کا ڈے ہے۔ اور جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت کراچی پاکستان کا دارالخلافہ ہوتا تھا۔ تو جب میری برتھ ڈے ہوتی تھی تو میرے جو بڑے بھائی بہن ہیں وہ مجھے شہر گھمانے لے جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ دیکھو تمہاری برتھ ڈے پورا ملک منا رہا ہے، سارے شہر میں چراغاں ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے میں بچہ تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں کوئی امپورٹنٹ آدمی ہوں کہ میری برتھ ڈے اس طرح منائی جائے۔ بچہ آدمی پتہ نہیں ہوتا۔ اس وقت کراچی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے پروونسز سے کراچی میں جو لوگ آیا کرتے تھے وہ پیسہ کمانے آتے تھے۔ ہمارا جب گھر بن رہا تھا تو بہت سارے مزدور ایسے تھے جو پٹھان تھے، وہ مجھے بتاتے تھے، میں بچہ تھا، مجھے بتاتے تھے کہ ہم پیسہ کمانے کے لیے اپنے وطن سے آئے۔ وہ پشاور کو وطن کہتے تھے اور کراچی میں کمانے آتے تھے۔ کراچی کے لوگ اس وقت پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوا کرتے تھے اور کراچی کی بڑی بڑی کارپوریشن میں اچھی اچھی پوزیشنز پہ ہوتے تھے۔ کراچی بڑا خوبصورت ہوتا تھا اس زمانے میں، حالانکہ نہ اس زمانے میں کلفٹن اتنا آباد ہوا تھا، نہ ڈیفینس تھا، نہ بڑی بڑی بلڈنگ تھی، پھر بھی کراچی بہت خوبصورت تھا جیسا انگریز چھوڑ کے گیا تھا۔ اور دارالخلافہ تھا، اس لیے کیا بات ہے کراچی کی۔ بڑے اچھے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جب ایوب خان کا دور تھا تو پٹھان رولر ہے پاکستان کا، لیکن ایوب خان شریف آدمی تھا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی قوم سے کہا کہ آ کے کراچی پہ قبضہ کر لو یا کراچی پہ بڑی بڑی پوزیشن لے لو۔ پٹھان بیچارہ یا تو ٹیکسی چلاتا تھا یا بس چلاتا تھا، ٹرانسپورٹ بزنس میں تھا، یا مزدور ہوتا تھا، یا کوئی موچی ہوتا تھا۔ ہمارے محلے میں سارے موچی پٹھان ہوتے تھے، بس یہ پٹھان کی اوقات تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ پٹھانوں نے آنا شروع کیا، اور ایک پہاڑ گنج جگہ ہے نارتھ آباد میں، وہاں جا کے انہوں نے وہ پہاڑ کے اوپر اپنی بستی بنانی شروع کر دی، پہاڑ کے اوپر گھر بنائے اور اس کا نام پٹھان کالونی رکھ دیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو کچھ پٹھان ایسے بھی آ گئے جو اسلحہ لے کر آئے اور انہوں نے غنڈہ گردی شروع کر دی وہاں۔ لیکن پھر بھی جو کراچی کے لوگ ہیں، جو اردو سپیکنگ مہاجرین جنہیں کہتے ہیں، پھر بھی ان کا ہولڈ تھا کراچی میں۔ اس کے بعد بھٹو سائیں کا دور آیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ اب بھٹو سائیں کیونکہ بیسیکلی دیکھا جائے تو سندھ سے تھے اور وہیں سے وہ پروان چڑھے، تو وہ تو بیچارے بھٹو سائیں تو خیر میں کچھ کامنٹ نہیں کروں گا ابھی ان کی ذاتی شخصیت پہ، لیکن ان کے جو آس پاس لوگ تھے نا، چمچے ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ، ان لوگوں نے کہا کہ سندھیوں کو بہت دبا کے رکھا گیا، ان کو اوپر لانا چاہیے۔ تو پہلی دفعہ ملک میں یہ ہوا، اور میں اس کا عینی گواہ ہوں کیونکہ میں بھٹو سائیں کے ساتھ انوالو تھا۔ میں نے بہت دفعہ اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ سائیں ہمارے ایس ایم لاء کالج میں لیکچر دیتے تھے، میری سلام دعا ہو گئی، حفیظ پیرزادہ سے دوستی ہو گئی۔ میں نے تھوڑے عرصے اس کے بعد عبدالستار پیرزادہ کے لاء آفس میں کام بھی کیا کیونکہ میں ہائی کورٹ میں تھا، تو اس طرح بھٹو صاحب سے بھی تھوڑی شناسائی ہوئی۔ تو میں بھی ٹریول کرتا تھا، تو میں نے دیکھا ہے ممتاز بھٹو اینڈ کمپنی اندرون سندھ جا کے سب لوگوں کو لایا کرتے تھے کراچی، اور کراچی لا کے ان کو ایسی ایسی پوزیشن پہ جاب دیتے تھے جس کے لیے وہ کوالیفائڈ نہیں تھے۔ انہوں نے ہزاروں، لاکھوں تو نہیں کہوں گا، لیکن ہزاروں سندھیوں کو ایسی جاب دی کہ جو کوالیفائڈ نہیں تھے اس جاب کے لیے۔ اس سے یہ ہوا کہ ملک کا نظام نیچے آنا شروع ہوا، کراچی پسماندہ شہروں میں جانا شروع ہوا، کیونکہ جو کراچی کو رن کرتے تھے پڑھے لکھے اردو سپیکنگ لوگ، وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ان کی جگہ یہ لوگ آ گئے یا ان کو نکال دیا گیا، جو بھی ہوا۔ بہرحال اس زمانے میں تعصب پھیلا، اور ایک زمانے میں آپ کو بتایا کہ یہ بھی اسکیم چلی تھی اور تحریک چلی تھی کہ سندھی کو قومی زبان بناؤ، جس پر وہ جنگ اخبار نے سیاہ حاشیہ لگایا تھا، رئیس امروئی نے شعر لکھا تھا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ بہرحال وہ کراچی میں تعصب پھیلنا شروع ہوا۔ اب کیا ہوا کہ رسہ کشی ہو گئی سندھی اور پٹھانوں میں، اور بیچ کا جو مہاجر تھا اردو سپیکنگ وہ پس گیا۔ ان دونوں نے آ کے سندھیوں نے جاب سنبھال لی، قبضہ کیا، گورنمنٹ کی پوزیشنز لے لی،
भुट्टो साई की मेहरबानी से या उनकी हुकूमत की मेहरबानी से। और पठानों ने ट्रांसपोर्ट के अलावा लोगों को उधार देना शुरू किया पैसा, तो ये मनी एक्सचेंज में भी आ गए और अपना इन्फ्लुएंस आ गया, उन्होंने बिजनेस खरीद लिए। फिर वो कपड़ों के बिजनेस में आ गए पठान, लुंडा बाजार से लेके कराची की जामा क्लॉथ मार्केट तक में पठानों की दुकानें आ गई। तो जो लोकल आदमी था कराची का वो तो साइड लाइन पे हो गया। अच्छा, अब हुआ ये कि जो मालदार लोग थे कराची के, उन्होंने तो डिफेंस और क्लिफ्टन की डाली, वहाँ घर ले लिए, अपने कोरंगी में फैक्ट्रियाँ खोल ली और वहीं से वहीं उन्हें अपनी ट्रांसपोर्ट बना ली। मारा कौन गया? जो टिपिकल कराची वाला था, लालू खेत, चौरंगी, नाजाबाद, ये लोग मारे, अजीज़ाबाद। उनको कौन मिल गया? ज़ियाउल हक की मेहरबानी से ज़िया साहब ने भुट्टो साई को फांसी दी और उनको डर था कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है उनको फांसी दे देगी। तो उन्होंने वोट बैंक तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी का पंजाब में नवाज शरीफ जैसे गधे को इंट्रोड्यूस करा दिया और कराची में अल्ताफ़ हुसैन जैसे गद्दार वतन को। अब क्या हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन को कहा जाता है 2 करोड़ रुपए से फौजियों ने शुरू कराई थी महाजिर कौमी मूवमेंट MQM। अब वो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाई कंपनी कीप्स। तो अल्ताफ़ हुसैन ने अपने आगे पीछे वही लोग जमा कर लिए जो उसकी जहनीत रखते थे। इन्होंने कोई महाजिरों की लीडरशिप नहीं की, हालांकि महाजिरों ने अल्ताफ़ हुसैन को हाथों हाथ लिया और उसको तो बादशाह बना दिया। उसकी एक कॉल पे पहिया जाम हो जाता था, कराची बंद हो जाता था। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने महाजिरों के साथ बहुत ज़्यादती की, उनकी नस्लें कटा दी। मैंने पहले भी ये बात कही। और अगर वो अच्छा लीडर होता तो उसको बहुत चांसेस थे कि वज़ीर आला लिया था MQM का, MQM हुकूमत बना लेती, असम्बलियों में मेजॉरिटी। तो उसने तो सही से सेंसस की भी रिक्वेस्ट नहीं की गवर्नमेंट से, बल्कि डिमांड करना चाहिए थी। तो उसने बड़ा नुकसान पहुँचाया उर्दू स्पीकिंग लोगों को। अब क्या हुआ कि ये जो बाहर के सूबों से आके जिन्होंने कराची वाले लोगों को पीछे धकेल दिया, उन्होंने पैसा लेकर आए थे, जायज़ नाजायज़ कारोबार ख़रीद लिए, कब्ज़ा कर लिया, ज़मीनें ख़रीद ली, ट्रांसपोर्टेशन में चले गए, यानी हर किस्म से हर तरीके से कराची पे हावी हो गए। अब कराची जो महाजिर लोग थे, उनके बेचारों के जो बच्चे थे पढ़ लिख के क्लर्क बन जाते थे। फिर डोमिसाइल का चक्कर हो गया। पाकिस्तान में तो पैसा चलता है, दूसरे प्रोविंसेस से लोग आते थे, कराची का सिंध का डोमिसाइल लेके जॉब पकड़ लेते थे। आज का आप कराची देखिए तो आप देखिए किसने पाकिस्तान बनाया? इन ज़मींदारों ने तो नहीं बनाया जो बड़ी बड़ी ज़मीनें लिए बैठे हैं सिंध में और पंजाब में। इन्होंने तो नहीं बनाया पाकिस्तान, सिंधियों ने तो नहीं बनाया, वो तो मूव ही नहीं हुए, वो तो जहाँ थे वहाँ के वहीं हैं। कुर्बानी किसने दी? महाजिरों ने। उनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, वहाँ से कट कटा के वापस पहुँचे, अपनी जायदादें छोड़ी, साल से हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आबाद किया। और ज़ाहिर पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए कराची दारुल खिलाफत था, उसको संभाला। उनकी कुर्बानियों का क्या सिला मिला कि आज तो किसी उर्दू स्पीकिंग महाजिर बच्चे को जॉब भी नहीं मिलती। कराची की हालत। और ऑनेस्टली मुझे इस कदर दुख होता है कराची को देख के, वहाँ गटरें उबल रही है, नाले बह रहे हैं, टूट फूट हो रही है। अब अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह का शुक्र है, अल्ताफ़ हुसैन जो है साइड लाइन पे हुआ तो महाजिरों को सांस लेने का मौका मिला। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने पीछे जो नासूर छोड़ गया था MQM के, उन्होंने महाजिरों की कोई लीडरशिप नहीं दिखाई, कोई रहनुमाई नहीं की। तो महाजिरों ने सोचा कि भाई इमरान खान अच्छा आदमी है, उसके फ़ैन बन गए और उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन में इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दिए। उन्होंने सोचा शायद अब तब्दीली आएगी, अच्छा ईमानदार आदमी कुछ करेगा। लेकिन अब तक इमरान खान ने कुछ नहीं किया कराची वालों के लिए। इमरान खान ये कहता है कि वो बदमाश बैठा हुआ है मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते यार, आप वज़ीर आज़म हैं, आपने अभी एतमाद का वोट लिया है, आप लाइए 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बिल लाइए, उसको बिल को असम्बली में पेश कीजिए, 18वीं तरमीम ख़त्म कीजिए और मुराद अली शाह और इस जरदारी वरदारी को एक साइड पर लगा दीजिए। आप वज़ीर आज़म में क्यों नहीं कर सकते यार? जितने पाकिस्तान के लीडर आए सब ने दबंग हुकूमत की, आपको क्या हो गया? और मैं बता दूं इमरान खान साहब, कराची जो है ना वो मेक एंड ब्रेक करता है। अभी अगर MQM ने आपको एतमाद का वोट नहीं दिया होता तो आप पता नहीं क्या कर रहे होते। देखिए MQM इस पोजीशन में, अब ढीले ढाले लीडर हैं हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों के। अगर ज़रा सा भी MQM में दम होता तो ये जो MQM की लीडरशिप है इमरान खान से कहती, देखो भाई एतमाद का वोट दिला दिया है, अब तुम फ़ौरन ही
18वीं तरमीम का बिल पेश करो, ख़त्म करो, या ये कि अपनी पावर यूज़ करो एज अ प्राइम मिनिस्टर, और ये नाअहल जो वज़ीर आला है मुराद अली शाह, जो ऑलरेडी करप्शन में इन्वॉल्व है, इसकी मनी ट्रेल भी नहीं मिलती, 1 अरब के घर में रहता है, इसको निकाल बाहर करो। आई होप कि इमरान खान साहब को जल्दी होश आ जाए और ये समझ ले कि कराची जो है मेक एंड ब्रेक कर सकता है, और इस वक्त उनकी जो हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट तो है नहीं, उनको डेफिनेटली हेल्प चाहिए कराची से। तो अल्लाह के वास्ते कराची वालों ख्याल करे, वतन की मिट्टी है, मेरा वो शहर है, वहाँ पैदा हुआ, मुझे उससे प्यार है, हमदर्दी है, मुझे इंतहाई दुख होता है कराची को तकलीफ में देख के। कराची ऐसा है जैसे औलाद की तरह है। तो अल्लाह के वास्ते इमरान खान साहब, आप कराची पे तवज्जो दें। एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ, ये उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं इस मामले में, कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए जान दे देते हैं, और जिससे दुश्मनी पे आते हैं उसको फिर निकाल के दब लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।